يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت طائفة من أهل الكتاب كما صحف بالبيت الجهون جماعات تعالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا بزيا بامنوا السوش لاي بوردوا مصحف أمنوا وجه النهار كقنو مجمريا أكابابي واكفروا آخره مجرشوا لا يدقموا كادوتا لعلهم يرجعون يملسوا زن يكجلال لنا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أمنتاچሁን ለተከተለ ሰው እንጂ ለማንም ግን አትመኑ أن يؤتى أحد
مثل ما أوتيتم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله كننت مالت كالله يمتع بتشاك كننتنا كزاوج يالت أمتنا وبلاتهم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن أنت تتطاعتوتم بتي عندم سو مستطفون أو يحاجوكم عند ربكم ويبقيتاتو زن انداي كراكرواتو بمالت قل إن الفضل بيد الله تروتاب الله اجنو بتشانو بلاتو يؤتيه من يشاء لفلقوا سوي سطوال الله سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم الله يتلك تروتاب على بيت نوم على النوم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار كما تصحف على بيته تشمال بقنطار بالتامنو انقوان يؤديه إليك قنطار مالت بطعام يتكماتش حابت مالت مولو لمولو يميادرس على ملسو لانته ببزو ገንዘብ ብታምነው ወዳንተ የሚመልስ ማለት ነው ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك كنسوم مهكل باند دينار እንኳን ብታምነው ወዳንተ የማያደርስ አለ إلا ما دمت عليه قائما በርሱ ላይ የምትጠባበቅ ካልሆንክ በስተቀር ማለት ምንድነው ጧት ማታ የምትደዘንዘውና በክትትል የምታስከፍለው ካልሆነ ذلك يا يهونو دمو بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل በእኛ ላይ መንገድ የለም በማይማን በኩል ገንዘባቸውን ብንበላ ብለው ስለሚያምኑ ነው ويقولون على الله الكذب بالله لا يشتن يناغرالو وهم يعلمون እነሱ እያወቁ بلا እንዴታ ይቀጣቸው عليهم سبيل هذا النصر መንገድ من أوفى بعهده واتقى قال كدانون يموالانا ጌታውን የፈራ فإن الله يحب المتقين الله እሱን የሚፈሩ ባሪያዎቹን ይወዳቸዋል ካልሆነ ግን عليهم سبيل إن الذين يشترون بعهد الله እነዛ በአላህ ቃል ኪዳን የሚለውጡ وأيمانهم በመሐላዎቻቸውም ثمنا قليلا ትንሽን ዋጋ أولئك لا خلاق لهم እነዚያ ለነሱ ድርሻ የላቸውም بآخرة لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله اللهم يناغراتهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة يا قيامة لتم أي ملكتاتቸው ولا يزكيهم كطفاتቸው ማያጸዳቸው ولهم عذاب أليم لنسم አሳማሚ ቅጣት አለላቸው ይላል وإن منهم لفريقا كالنسم مهكل عند بدن على يلوون ألسنتهم بالكتاب ملاسوቻቸውን በመጽሐፍ የሚያጠማዝዙ የአላህን መጽሐፍ የሚያነቡ አስመስለው لتحسبوه من الكتاب እናንተ ከኪታቡ አካል አርጋችሁ እንድታስቡት وما هو من الكتاب እርሱ ደግሞ ከኪታቡ አይደለም በጭራሽ ويقولون هو من عند الله كالله በኩል ነው ይላሉ وما هو من عند الله ነገር ግን እሱ ከአላህ በኩል አይደለም ويقولون على الله الكذب اللهم لا يشتن ይናገራሉ وهم يعلمون እነሱ የሚያውቁ ነው ውሸት መሆኑን ማለት
فقال الطائفة من أهل الكتاب ميلو أهل الكتاب بتلين بمدينة بكل ينبروت مدينة وسط ينبروت يهودوች دين الإسلام لما داكم ሙእሚኖች ጥርጣሬ እንዳድርባቸው ለማድረግና ከእምነታቸው እንዲወጡ ለማድረግ የተሻላቸውን ሁሉ ዘዴ ይቀይሱ ነበር አሁን እዚህ አንቀጽ ላይ ከተከተሏቸው ስትራቴጂዎች መካከል አንዱን ነው እየገለጸ ያለው የሚገርም ነው ምንድነው ያሉት ተመካክረው አድመው እንሂድና ይሄ ዲን الاسلام ሐቀው ብለን እንግባ ጧት ሰዓት ላይ እንደዛ እናረጋለን ከዚያም ሙሉ ቀኑን ከሙእሚኖች ጋር ስንሰግድ ስንጸልይ ቁርአን ስንቀራ እንውላለን ማምሻ ላይ ግን ነገሩን አስተዋል ነው ይሄ የሚያዋጣ ነገር አይደለም መስሎን ነበር ብለን በጋራ እንውጣ በጋራ ሆነን ብለን ስንወጣ ውስጥ ያሉት ሰዎች ይሄ ነገር እውነትም የመጽሐፍ ባለቤቶች ገብተው ፈትሸውት ማስረጃ ስላጡለት ነው የተውትና እንውጣ ብለው የሚወጡ ይኖራሉ ጥርጣሬ ያድርባቸዋል ብለው መኪደቱን ደበሩሃ ያቀዷት ተንኮል ነበረች وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا بالنزاب آمنوا السوش لا يبوردوا امنوا أنتم وجه النهار أول النهار منبت واكفروا آخره مجرشوا لا يدموا كفروا بت لعلهم يرجعون عن الإيمان به فزي دين كماما يملس ذنب كالدلال النار هذه مكيدة أرادوا بها ليلبسوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم بألفوا عن كذب لا يدموا من بلاتوال لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق يلبسوا النار يمتهتوا فالقون كما يهونوا نتفدن بيالقباتشو ويم እምነቱን ቢቀበሉ መውቀት ያልነበራቸውና ሹቡሃትን መከላከል አቅም የሌላቸው ሰዎች በዚህ በቀላል ዘዴ ጥለውት ሊወጡ ይችላሉ ከወጡ በኋላ ደግሞ ምን ሰራውን እንሰራለን ነው ተመካከሩ ይሄንን ነገር ማለት ነው እንደው አወለ ነሃር የሚሉት ሙስሊሞች ጋር ፈጅር ሶላት እንሳተፍ ማለት ነው ይላል صلاة الصبح فإذا جاء آخر النهار ارتدوا عن دينهم ليقولوا للجهلة إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقصة وعيب في دين المسلمين بمسلم وجدين لاي قدلة الناس حاكا سلاقين ينبت إن دعينة سنكالا منت نوبرو إن دي ملسو جاهلو تشلمت على المول قال ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى إخبارا عن اليهود بهذه الآية يعني يهود صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وكفروا آخر النهار مكرا منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم منه الضلالة تسوت شقريت أما التايتون نونيا يوطانوا بلو لما سيدنا እውነተኛ ኢማን ግን በሙእሚኖች ላይ በወረደው አትመኑ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم የመጀመሪያው አምኑ የሚለው ተዛሃሩ بالإيمان ኢማንን አንጸባርቁ አማኝ ሆናችሁን ግለጹ ለማለት ነው ሳታምኑ እንጂ ልባችሁን ግን እንዳትሰጡ ይችን የተያየናትና የተመካከርናትን እቅዳችንንም እንዳያቁ ምስጢር ጠብቁ ይባባላሉ ለክፋታቸው በጣም ምስጢር ይጠብቃሉ ወይ ደግሞ ولا تؤمنوا ማለት ሙስሊሞችን አምናችሁ በመጽሐፋችሁ ውስጥ ያለን ዕውቀት አታካፍሏቸው ይሄማ ለኛ መስረጃ ነው ብሎ እንዳይከራከሯችሁ አይላ تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن تبع دينكم ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم እንደዛ ሲሉ አላህ መዝሰብተ እናንተ ያዛችሁት አያስፈልገንም قل إن الهدى هدى الله هدى يا الله هدى وقد آتانا إياه لن يغطنا السنة الله مؤمنوችን ወደ ወደደው መንገድ የሚመራው እሱ ነውና በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ በወረዱት አያት በይናት ቁርጠኛ ማስረጃዎች አምነናል እናንተ በመጽሐፋችሁ ውስጥ ያለውን
ተናገራችሁም ደበቃችሁም ሰረዛችሁም ደለዛችሁም የምታመጡት አንድም ነገር የለበላቸው ولا تظهروا مدنال ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم اي يؤتى احد مثل ما اوتيتم እናንተ የተሰጣችሁትን ነገር አንድ ሰው እንዳይሰጠው ማለት በእናንተ ዘንድ ያለው ዕውቀት ሙስሊሞች ዘንድ እንዳይደርስ ማለት ነው እዩታ አሐድ ማለት فيتعلموه منكم ويساووكم فيه ከናንተ ተምረው እናንተ ጋር እኩል እንዳይሆኑ ይሄ እንግዲህ ምንድነው ይሁዳና ነሳራ ሙስሊሞች በእውቀት ከፍ ብለው እነሱን የሚወዳደሩ እንዳይሆኑ ሁሉ ጊዜም የሚያደርጉት ነገር ነው በዛን ሰዓት ባለቻቸው የኪታብ በጥስታሽ ተነስተው ራሳቸውን አዋቂ አድርገው ቆጥረው ሌላ ሰው እንዳያውቅባቸው ያደርጉ ነበር ዲን እስላም ግን ለሁሉም ማሳወቁ ነው የሚለው ዛሬም ቢሆን ያወቋትን የዱንያ ዕውቀትን ብትሆን ሁሌም ለራሳቸው ይዘዋት ሌላ እንዳይከፈልባቸው ለማድረግ ይሞክራሉ አው يحاجوكم به عند ربكم ወይ ደግሞ እናንተ ዘንድ ያለውን ኪታብ አትንገሯቸው ለምን ጌታቸው ዘንድ በእርሱ እንዳይከራከራቸው ሱብሃንአላህ እንግዲህ ጌታም ላይ የነሱ ምስጢር ተደብቆ ይቀር ይመስል እንዴ ያልታሳሰብ ነው የሚያመስ ሱረቱል በቀራም ላይ ተመሳሳይ አያ ያሳልፈናል ለሙእሚኖች ከነገሯችሁ فيحاجوكم عند ربكم ይከራከራችኋል ተደብቁታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሚደብቀው ሰውና ተደብቆት መቅረት የሚችል አካል ያለ ይመስል ማለት قل ان الفضل بيد الله ችሮታ በአላህ እጅ ነው يؤتيه من يشاء ለፈለገው ሰው ይሰጣል አላህ አሁን ደግሞ ችሮታውን ለኛ ለግሷል ጥልቅ ዕውቀትና ጠንካራ ኢማን ስለ ሁሉ ነገር ደግሞ የተስተካከለ ግንዛቤ አላህ ለሙእሚኖች ሰጥቷል የፈለገውን ማጥመም የፈለገውን ማቅናት የፈለገውን ደግሞ ቀልቡን አሽጎ እውነትን እንዳይረዳ ማድረግ አቅሙ ነው እሱ ረቡል ዓለሚን ማለት ነው يؤتيه من يشاء والله واسع عليم الله واسع ማለት ችሮታው ሰፊ ነው ማለት ነው واسع الفضل عليم ሁሉ ነገርም አዋቂ የሆነ ጌታ ነው ማለት يختص برحمته من يشاء برحمته የፈለገውን ሰው ይለየዋል እዚህ ቦታ ላይ ረህመት የተባለው ወህይ ከሆነ مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ይሆናሉ يختص بنبوته من يشاء فقد اختص به محمدا يواهن دمو محمد مرتبطان የሚመርጠውን የሚያውቀው እሱ ነውና ማለት ነው ومن اهل الكتاب አሁን ደግሞ ወደ ባህሪያቸውና ገንዘብ ላይ ወዳላቸው አመለካከት ተመለሰ ግን ቁርአን ሁሉ ጊዜም የሆነ ቡድን ላይ ደካማ ጎን አለ ብሎ ያላቸውን ጠንካራ ጎን ወይም ደግሞ ከመሐከላቸው ያሉትን ጥሩ ሰዎችና ጥሩ ስራዎች አብሮና ጥሩ ስራዎች አብሮ አይጨፈልቅምና ሚዛናዊ የሆነ ትችት ነው የሰነዘረው ومن اهل الكتاب አሉ ከመጽሐፍ ባለቤቶች من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ቅንጣር እንግዲህ በጣም የተከማቸ ገንዘብ አደራም ሆነ ብድር ብትሰጠው አደራውን ጠብቆም ያደርሳል ሙሉ ለሙሉ ኻኢን ናቸው ማለት አይደለም በአብዛኛው ኺያና ይበዛባቸው ቢሆኑ አሉ አልፎ አልፎ አለ ومنهم من ان تأمنه بدينار አንድ ዲናር እንኳን አንድ ብር አንድ ሳንቲም ትንሽ ነገር ለማለት ዲናር ያው የወርቅ ሳንቲም ነው 4 ግራም ከሩብ ገደማ ይሆናል ያው الدينار الاسلامي المعروف ይሄን ያህል መጠን ያለው ገንዘብ ብዙ ገንዘብ አይደለም ትንሽ ነው
ይሄን እንኳን አደራ ብትሰጠው መልሰ በጭራሽ ማታገኝበት የሆነ አህለል ኪታብ ነኝ የሚል አለ ኢላ ማ ዱምተ عليه قائما በላው ላይ ረጅም ጊዜ ካልቆምክ በስተቀር ማለት ምንድነው ክፈለኝ መልስልኝ ስጠኝ ብለህ ካልነዘነዝከው ጧት ማታ ካልጠየቀው በስተቀር የማይከፍል ማለት አላህን የማይፈራ ሰው ገንዘብ ኪሱ ከገባ ከየትም ይምጣ ከየት የራሱ ነው የሚመስለው ذلك ያ የሆነው ደግሞ በጭራሽ አልከፍልም ብሎ የሚያቸግረው አጠቃላይ ለራሳቸው የፈጠሩት ቢድዓ ነበራቸው ምንድን ነበር የሚሉት በኒ እስራኤልን የአላህ ህዝብ ብለው ይጠራሉ ሸዕቡላህ ብለው በተጨማሪም አልሙኽታርም ይላሉ የአላህ ህዝብ የተመረጠው ብለው ይጠራሉ ከዛ ውጪ ያለው ዝቅተኛ ህዝብ ስለሆነ የሱን ገንዘብ መቀማት ሐቁም ማጓደል መበደል እንደ በደል አይቆጠርብንም እኛ ባለሟሎቹንና ليس علينا في الاميين سبيل ከነሱ ውጭ ያለ ደግሞ የፈለገ ቢማር ኡምይ ነው ማለት ኡምይ ማለት ከናቱ ወድ እንደወጣ ያለ ያልተማረ ጥሬ ሰው ማለት ነው ንስበተን ለልኡም ነው እና እነሱ አህለል ኪታብ ካልሆነ ይሁዲ ካልሆነ ኡምይ ነው የሚሉት ፈጣሪ ራሱ የብሔር ጌታ ሆኖ ነው የምታገኘው በእነሱ ዘንድ የእስራኤል አምላክ ሲሉት ሰማለህ ቁርአን ግን ረብል ዓለሚን ብሎ ነው የሚናገረው የአረብ አይደለም የእስራኤል አይደለም የጥቁር አይነጭ አይደለም የሁሉም ነው እና ليس علينا في الأميين سبيل በኡምዮች ተጠያቂ አይደለንም መንገድ የለም በእኛ ላይ እኛን የሚያስጠይቅ ነገር ከቶም የለ ለማለት አስበው ነው ይሄ አስተሳሰብ ምንም ነገር ለመስራት መንገድ ከፍቶላቸዋል የትኛውንም ዙልም ማለት ነው ከመሐከላቸው ጥሩ ሰዎች አሉ ለሚለው አንድ በቡኻሪ تعليقا የተዘገበ አሰር አለ እሱም ማንሳቱ ጠቃሚ ይሆናል وهو ما رواه البخاري تعليقا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار عند سو نبرة كبني إسرائيل هنا ليلان إسرائيلاوي سو 1000 دينار እንዲያበድረው ጠየቀው قال ائتني بالشهداء مسكروች አምጣ አለው قال كفى بالله شهيدا مسكر الله يبقى የለም ወይ ائتني بالكفيل واخامጣ ሲለው كفى بالله وكيلا وكيل ما الله يبقى قال صدقت اونت ነው የተናገርከው ብሎ 1000 ዲናሯን ጊዜ ገደብ አድርጎ ሰጠው ሰውየውም ያችን ይዞ በባህር ተሳፍሮ ሩቅ አገር ሄዶ ጉዳዩን ፈጽሞ መጣና ሲመለስ በቀኑ ለማድረስ መሻገሪያ መርከብ አጣ ምንም አማራጭ አላገኘምና ሲጨንቀው እንግዲህ አላህ ዋሴም አንተ ነህ ምስክሬም አንተ ነህ አንተው አድርስልኝ ብሎ እንጨት ለሁለት ሰነጠቀና 1000 ዲናሯን እዛች ውስጥ አርጎ መልሶ አሰራት ባህሩ ላይ ጣላት قال فاخذ خشبة فنقرها وسطا بربرنا من فادخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه الى صاحبه كذا دبدابي ደሞ ጻፈና መልሶ ያችን አሸጋትና ተብዳቤዋንና ይድረስ ለገሌ በቀጠርከኝ ቀን መድረስ ስላልቻልኩኝ በአላህ ዋስትናና በአላህ ምስክርነት ስለሆነ አላህ ያድርስልኝ ብዬ ይሄዎችን ጥያለሁ ብሎ ባህር ላይ ጣላት
ያንተን ዋስትና ያንተን ምስክርነት ወዶ ነው የሰጠኝ ብሎ ተመለሰ ያ አበዳሪው ደግሞ እንዳጋጣሚ እንጨት ተሰብራለሁ ብሎ ወደዛ ወደ ወንዝ አካባቢ ይሄዳል ማገዶ ሊለቅም ማለት ነው ያቺ እንጨት ባህር ወደ ውጭ ጥሏት ተፍቷት ውሃ ይተፋል እንግዲህ ይዞት የሚሄደውን ነገር ፈዳር ቁጭ ብላለች ማገዶናት ብሎ ብድግ አርቆ ከለቃቀመው እንጨት ጋራ አስሮ ወደ ቤት ይዟት ይሄዳል ከቤት ወስዶ ለማንደድ ብሎ ሲፈልጣት 1000 ዲናርና ደብዳቤ ያገኛል ደብዳቤዋን ስላገኘ የሱ መሆኗን አውቆ ተቀብሎ ሲጠቀም ተበዳሪው ሌላ ቀን 1000 ዲናር ይዞ እንደገና ያችን እንግዲህ ተከፍያለሁ ብሎ ዝም አይልም ይቅርታ ሊጠይቅ መጣ والله ወዳጄ እኔ ሞክሬያለሁ ያቅሜን ያህል መጓጓዣ መርከብ አላገኘሁም እስካሁን ድረስ ለመቆየት የግድ ሆነብኝ ይቅርታ አርግልኝ ይሄው ደግሞ 1000 ዲናር አለ የፊተኛው 1000 ዲናርም ሄዳለች አይደል መድረሳን ግን የሚያውቅበት መንገድ ስላልነበረው የላከው አለህ እንዴ ወደኔ የላከው ገንዘብ አለው ያለው እንደመጓጓዣ አላገኘሁም እያልኩ እንዴት ልካለሁ አለ ይደርሳል ብሎ እንግዲህ ማሰብ አልቻለም قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة فأنت طاوست إلى كون الله أدرسون لها فانصرف ب1000 دينار راشدا بل بسلام كنا 1000 دينار هذا وده بيته تملسا له የሁለቱም ሰዎች ተሰሩፍ የሚገርም ነው እንግዲህ ምን ያህል መተማመን ማከላቸው እንደነበረ በአላህ ላይ ያላቸው እምነት እንደዚህ አይነት እንግዲህ من ان تأمنه بقنطار يؤديه اليك ለሰው ሐቅ የሚጨነቁ አሉ ማለት ነው በአንጻሩ ደግሞ ليس علينا في الأميين سبيل በጀዚረተ العربና በሒጃዝ አካባቢ የነበሩት ይሁዶች አረቦችን ኡምይ ነበር የሚሏቸው إن الله قد أحل لنا أموال الأميين وما تعللن بمزرفن بمن انت تفقدوا ይላሉ ያ ደግሞ ከምንም ያመጡት አይደለም ከራሳቸው ዋሽት ለذلك الله من قال ويقولون على الله الكذب والله ውሸትን ይናገራሉ فقد اختلقوا هذه المقالة واتفقوا بهذه الضلالة ይችን አባባል በራሳቸው ጊዜ ፈጥረው ይሄን ቅጥፈት በራሳቸው ጊዜ አቀናብረው አላህ حرام ያደረገውን ሐላላችን ነው ብለው ስለሚጠቀሙ ነው እንጂ አላህ ለማንም ሰው የማንንም ገንዘብ ያለ አግባቡ መጠቀም አልፈቀደም ወላ ካፊር ለምን አይሆንም አሁን እዚህ ሙስሊም ውስጥ ራሱ የካፊር ገንዘብ ደግሞ እጄ ከገባውን አለ የሚል ብዙ ከዛብ አለ የካፊር ገንዘብ ያለ መንገዱ ሐላል ነው ብሎ ያለው የለም ሸይጣን ካልሆነ በስተቀር ማለት وهم يعلمون الناس يعوقوا أنهم كذابون وأن الله لم يحل لهم شيطان ሆናቸውን ራሳቸው ያውቃሉ ከማንም በፊት አላህ እንዳልፈቀደላቸውም ያውቃሉ በተለይ ደግሞ የአማና ነገር ጥብቅ ነው إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها بلا على بلا ማለት እንዴታ አለባቸው እንጂ عليهم سبيل አለ መንገድ የሚያስይዛቸው ጥፋት ካለ ከማንም የተለዩ አይደሉም በጥፋታቸው ይጠየቃሉ من أوفى بعهده ይልቁንስ ቃል ኪዳኑን ያሟላ واتقى الله من يفرى فإن الله يحب المتقين እዚህ ቦታ ላይ ቃል ኪዳን ያለው አህለ الكتاب በኪታባቸው ነብይ ከመጣ እንከተላለን ብለው ቃል ገብተዋል ለቀደምት ነብዮች وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب الله سبحانه وتعالى ينزان
መጽሐፍ የተሰጡ ሰዎች ቃል ኪዳን የያዘ ጊዜ የነበረውን አስታውስ ይላል وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه لتامنبتنا لتردوت قال ግቡ ብሎ ነብዮችን ቃል አስገቡታል ኡማቸውም አብሮ ገብቷል قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ጉዳዩን ተቀበላችሁ አጸደቃችሁት ቃል ኪዳንንም ያዛችሁ ሲላቸው قالوا أقررنا قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين መስክሩን ከእናንተ ጋር ምስክር ነኝ ይላል አላህ እና ያስገባቸው ቃል ኪዳን ምንድነው ነብይ ከመጣ ሊከተሉ ቃል ገብተዋል ያንን ቃል ያሟላ ከአህለል ኪታብ ውስጥ ማለት ነው فآمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد النبيነት የተቀበለ እናም አላህን የፈራ فإن الله يحب المتقين አላህ እሱን የሚፈሩ ባሪያዎችን ይወዳቸዋል ማለት እንደዚህ ያልሆኑትሳ አላህ ይጠላቸዋል እንኳንስ ሁሉን ነገር ሐላል አድርጌላቸዋለሁ ሊላቸው ቀርቶ የአላህ ጠላት ናቸው إن الذين يشترون بعهد الله በአንጻሩ ደግሞ እነዛ በአላህ ቃል ኪዳን የሚሸምቱ ወአይማኒሂም በመሐላዎቻቸውም ጭምር ثمنا قليلا ትንሽን ዋጋ የሚለውጡ ማለት ምንድነው የዱንያን ጥቅም የሚያበልጡ የሚያገኙትን ማዕረግ የሚያገኙትን ሀዲያ ወይም ጉቦ ወይም ግብር ማንም ይሁን ማለት ነው በሃይማኖት ስም እንግዲህ ከህዝባቸው የሚጋፍፉት ነገር ይኖራቸዋል ይነስብዛል ያችን ማጣት እየከበዳቸው እምነቱን ባጢል መሆኑን ያወቁ ምኖሯል በተለይ ደግሞ የሚያገኙት ክብር በጣም ፈተና ነው ለነሱ ህዝቡ ያልሆነ ቦታ ይሰቅላቸዋል ልክ የፈጣሪ ባለሟል አድርጎ ያያቸዋል እንደዛም ነው ተርቢያ የሚያደርጉትና ማለት ነው ثمنا قليل ደግሞ ገንዘብ ማለትም ይሆናል ያው ዱንያ ሁሉም قليل ናት كل متاع الدنيا قليل ነው أي الذين اعتاضوا عن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة وهي عروض الدنيا الفانية الزائلة تفيه هنا الشوائي دنيا بالتلج أولئك لا خلاق لهم في الآخرة النزي آخر على من امدش هايلاتهم الجولاي أذهبوا طيباتهم في حياتهم الدنيا فالدنيا يوتاتشو ترودر نقراتشو جرسوال ولا يكلمهم الله አያናግራቸውም ምንም ማናገር የሚያስፈልገው ነገር አይደለም ባለመልክት ናቸው يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام እንዳለው ግፈኞች በሌለኞች በመልክታቸው ይታወቃሉ አናትና እግራቸው ተይዞ ቅርጥም አርጎ ወደ ጀሃነም ወልዒያዝ ቢላህ አያናግራቸው ማለት ከላም ሉጥፍን የእዝነት የርህራሄ አነጋገር አያናግራቸው ማለት ነው አለዛ የወቀሳማ ያናግራቸዋል ይጠየቃሉ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين የተላከባቸውንም የተላኩትንም እንጠይቃቸዋለን ብሏል ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون مجرمون ወንጀላቸው አይጠየቁም ማለት ሰርተሃል አልሰራህም ተብሎ አይጠየቁም ግልጽ ነው ለምን ሰራህ ተብሎ ግን على سبيل التوبيخ የቅጣት አካል ነው ያ ጥያቄ ማለት ነው ولا ينظر إليهم ማለትም በረህመት አይን አይመለከታቸውም ማለት እንጂ አላህ የሚሰወረው ነገር የለም ማየትና መመልከትም ይለያያሉ ولا يزكيهم من الذنوب والأدناس كهاتيات كقشاشاتهم ما يعتداتهم بل يأمر بهم إلى النار يلكنس ودسات في لبلو يزباتشوال يفردباتشوال ولهم عذاب أليم آسام مامي قطات هنقفقابي قطات አላቸው ለነሱ ይላል እንደዚያውም በቃል ኪዳንና በመሐላ ዓለማዊ ጥቅምን የመረጡ ሰዎች ናቸው በሐዲስ ደግሞ አላህ ማያናግራቸው ማይመለከታቸው ማያጸዳቸው ለአሳማሚ ቅጣት የሚዳርጋቸው የተለያዩ ሰዎች መኖራቸው ተገልጿል من ذلك حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ሶስት ሰዎች አላህ አያናግራቸውም የቂያማለትም አይመለከታቸውም ወላ ይዘኪህም አያጸዳቸውም ወለሁም አዛቡን አሊም ሰማሚ ቅጣትም አላቸው አሉ ቁልቱ አልኩኝ አለ አቡ ዘር ያ ረሱላህ من هم انما ናቸው ኻቡ ወኸሲሩ ተዋረዱ ከሰሩ قال واعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات ሶስት ጊዜ ደጋገሙ ይሄንን ከዛም ቆጠሯቸው አንደኛው አልሙስቢል አሉ ልብሱን የሚጎትት ወንድ መሬት ለመሬት እየጎተተ የሚሄድ ይሄ ለጉራ ለኩራት ነው እንደዛ የሚደረገው والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ሸቀጡን ደግሞ በውሸት መሐላ የሚያዋድድ ነው አሉ የገዛበትን ትቶ መሸጥ የሚፈልገውን ይናገራል በዚህ ነው የገዛሁት ብሎ ከዚያ በላይ ለመሸጥ ሲል ደግሞ والله ላንተ ብዬ ነው ብሎ ሲያበቃ ያልሆነ ትርፍ ለማግኘት የሚያዋድድ ማለት ነው والمنان ሶስተኛው ደግሞ የሚመጻደቅ የሆነ ነገር ይሰራና እንዲህ አርጌ እንዲሰርቼ እንዲያርጌ የራሱን ዝና ሲያወራ የሚውል እነኚህ ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያጸዳቸውም አያናግራቸውም አሳማሚ ቅጣትንም አዘጋጅቶላቸዋል አሉ መሐላ ደግሞ ሰው ከማለ ማሟላት ነው ያለበት ማፍረስ ኸይር ሆኖ ከተገኘ ደግሞ ከፋራ ማውጣት አለበት የአላህን ስም ዝም ብሎ ደፍሮ የፈለገውን ነገር መስራት የሙእሚን ባህሪ አይደለም በርግጥ መሐላ ሙሉ ሲያበቃ መማሉ ስህተት መሆኑን ካወቀ ማፍረስ ይችላል ግን ሲያፈርስ ከፋራ ማውጣት ይወጅብበታል ማለት ነው ከፋራው በቁርአን ተነግሯል 10 ምስኪን ማብላት ወይም ማልበስ ወይም ባሪያን ከባርነት ነፃ ማውጣት ከሶስቱ አንዱን ያልቻለ ደግሞ 3 ቀን መጾም አንዱን እንኳን ያልቻለ ከሆነ በውሸት መሐላ ግን የሰው ገንዘብ መብላት ምን ያህል የከበደ ወንጀል እንደሆነ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ብሎ ገልጸውታል روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين هو فيها فاجر عند المحلة يماله بمحلة وشتام هنا ياله ليقتطع بها مال امرئ مسلم يا مسلم ገንዘብ ለመቁረጥና ወደ ራሱ ለመውሰድ ብሎ ይሄን ያደረገ لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان الله سبحانه وتعالى ጋራ የሚገናኘው አላህ ተቆጥቶት ነው ማለት አላህ በቁጣ ነው የሚያስተናግደው የሚቀበለው ማለት ነው والعياذ بالله من ذلك እዚህ ዙሪያ የመጡ ሐዲሶችን በሙሉ መዘርዘር አይቻልም ከጊዜያችንን አጭር ስለሆነ ማለት ነው وإن منهم كنسو مهكلم على لفريقا عند بلنا على يلوون ألسنتهم بالكتاب بكتاب ملاسوቻቸውን ያጠማዝዛሉ የሆነ መነባንብ ሲያነቡ ይሰማሉ ከአላህ የመጣ ነው ብሎም ሰውን ያስመስሉበታል لتحسبوه من الكتاب يخبر تعالى عن اليهود عليهم لعائن الله أن منهم قوما فريقا يحرفون الكلمة عن مواضعه يقدرون كبوتا ويذابالو ويبدلون كلام الله يا الله النبيكرم يلوطنا ويزيلونه عن المراد به يتفلقبت النجر كذا لا يفعلسنا يالهون نجر يسقبل ليوهم الجهلة أنه في كتاب الله يا الله كتاب يالله لما اسمسل لجاهلوቹ ማለት وهم يعلمون الناس يقالوا أنه ليس في كتاب الله بالله كتاب ውስጥ የሌለ መሆኑን እያወቁ እንደዚህ የሚያደርጉም አሉ አለ
በየጊዜው የሚጣጥፏቸው መጣጥፎች ወደ ፈጣሪ ያስጠጉ ከዛ የፈጣሪ ህግ ነው የፈጣሪ ቃል ነው እያሉ መላሳቸውን ያጣመሙ ያነቧቸዋል ግን አይደለም እንዳልሆነም ያውቃሉ ويقولون هو من عند الله كالله بكل نوم يلالو وما هو من عند الله بجراش سوق الله بكل አይደለም ويقولون على الله الكذب بشتم بالله لا ይናገራሉ وهم يعلمون እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው የማጠማዘዙ ጉዳይ ሁለት አይነት ነው አንደኛው ቃሉን ራሱ ያጠማዘዛሉ በመሃል ጣልቃ የሚገቡ ማዕናውን የሚያፋልሱ ቃላቶችን በመደንቀር ወይም በመጨመር ወይንም ደግሞ ከመሃል የተወሰኑ አናቅጾችን ጥቅሶችን ነቅሎ በመጣል ከኋላ ከፊት ያለውን አገጣጥሞ ሌላ ትርጉም እንዲሰጥ ያደርጋሉ ይሄ አንደኛው ነው ሌላኛው ደግሞ ቃሉ እንዳለ ሆኖ ትርጉሙን ግን ያጠማዝዙታል ሁለተኛው አይነት ተሕሪፍ እዚህ ኡመቱ ውስጥ አለ ቁርአኑን መቀየር ባይሳካላቸው የቁርአኑ ትርጉም ላይ ሰሃባና ታቢዖች ሰለፎች በተገነዘቡትና በተረዱት መልኩ ሳይሆን የራሳቸው የሆነ ትንታኔ በመስጠት ربما አንዳንድ ጊዜ ተቃራኒ እንዲሆን ሁሉ ያደርጋሉ የሌለ ትርጉም ይሰጡትና ማለት ነው هذا التحريف المعنوي يهودوች በጣም የሄዱበት ነገር ነው ነሳራዎችም እነሱን ተከትለው ብዙ ይሄዱበታል ከዚህ ኡማም ያሉ ሙናፊቆችና ሙብተዲዖች ያደርጉታል ወልዒያዱ ቢላሂ ሚን ذلك ከዛ በኋላ ይሄ ነው ሆነ ያለበት ይሄ ነው ይላሉ يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب እንድታስቡት ኪታብ እንዲመስል አድርገው ነው የሚያዘጋጁት هؤلاء يحتالل بمثل ملكم هذا ونتقول وما هو من الكتاب ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بالله لا يشتر إن أقرال وشتمهن ليهوه ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون መልካም ግን ሁሉ አንቀጽ እንኳን መቅራት የምንችል አይመስለኝም على كل حال የቻልነውን ያህል እንላለን ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ለሰው አይገባውም አላህ ኪታብ ሰጥቶት ሹመት ሰጥቶት ነብይነትም ሰጥቶት ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ከዛ በኋላ ለሰው የኔ ባሪያዎች ሁኑ ማለት አይገባውም من دون الله كالله ሌላ ولكن كونوا ربانيين ይልቁንስ ረባኒዮች ሁኑ ፈራሂያን አላህ ሁኑ አላህን ፈሪዎች ሁኑ ማለት ነው የሚገባው بما كنتم تعلمون الكتاب መጽሐፍን የምታስተምሩ በመሆናችሁ ስለነበራችሁ وبما كنتم تدرسون
ታጠኑትም በነበረው ነገር ሰበብ ረባንዮች ሆኑ ማለት ነው የሚገባው ولا يأمركم أن أنتم معززم أيقبهم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ملائكتنا نبيوتشن عمالك تارغاتشو يازو مالتم أيقبهم أيأمركم بالكفر بكهدت إزازاتشو هنجي بعد إذ أنتم مسلمون أن أنت مسلمون كهوناتشو بحالا የነብዩ ተከታዮች ነን የሚሉ ከሆነ አንድ ነብይ ሊያደርገው የማይቻለውን ነገር ወደሱ ማስጠጋት የነብይ ተከታይ አለመሆናቸውን ያረጋግጣል ማለት ነው እንጂ አንድ ነብይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብይነትን ሰጥቶት ሹሞት ኪታብ ሰጥቶት ሲያበቃ አላህን ተውትና ለባሪያዎቹ ነው ማለት አይገባም ይሄ ለነጅራን ነሳራዎችና በቦታው ተሳትፈው ለነበሩት የመዲና ይሁዶች የተሰጠ መልስ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነጅራን ነሳራዎችን ሲያነጋግሩ መዲና የነበሩ ይሁዶችም መጥተው ነበር ሊቃውንቶቻቸው ማለት አቡ ራፊዕ አልቁረዚ የሚባል የበኒ ቁረይዛ መሪ የነበረ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለቱንም ቡድን ወደ እስላም ጥሪ ሲያደርጉ የሰማ ጊዜ ብድጋለና ምን አለ አትሪዱ ያ ሙሐመድ أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم لمون أنت محمد متفلقوا ክርስቲያኖች የመርየም ልጅ ኢሳን እንዳመለኩት ሁሉ እኛ ደግሞ አንተን እንድናመልክ ተሻለህ እንዴ አላቸው ይሄ ከዋነኛው ርዕሰ ጉዳይ አውጥቶ ባልታሰበ ነገር ሰውን ቢዚ ለማድረግ የሚጠቀሙት ዘዴ ነው ዛሬ ይሄን አመጣጥ ይመጣሉ እና አቡ ሀይደር የበለጠ ያውቁታል ከቀረበው ቶፒክ ውጪ የሆነ ነገር ያመጣሉ بأمور خارجية ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ተውሂድ ነው እየጠሩ ያሉት ሁላችሁም አላህን ተገዙ ብለው ነው የሰበኩት ቁርአኑ ግልጽ ነው እንድናመልክ ትፈልጋለህ ሆይ ብሎ ጥያቄ አነሳ ይሁድ ያችን ሲሰማ ደግሞ الرئيس የሚባል የነሳራዎች መሪ ذاك تريد منا محمد اليه تدعونا አላቸው ይሄን ነው የምትፈልገው ማለት ነው ወደዚህ ነው የምትጠራም ማለት ነው አለሱ ወበራ እንግዲህ ሲሲሰማ ማለት ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ معاذ الله ان نعبد غير الله ከአላህ ሌላ ከማምለክ መሸሻችን አላህ ነው ወደሱ እንሸሻለን او ان نأمر بعباده غيره ከርሱ ሌላ ያለን ከማምለክም ማምለክንም ከማዘዝ አላህ ይጠብቀን ما بذلك بعثني ولا بذلك امرني በዚህም አላስነሳኝም በዚህም አላዘዘኝም فانزل الله عز وجل ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ማንም ሰው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ትልቅ ማዕረግ ላይ አድርሶት ኪታብ ሰጥቶት ስልጣን ሰጥቶት ነብይነትን ሰጥቶት ሁሉንም የሰው ልጅ ሊያገኛቸው የሚችሉ ትላልቅ ማዕረጎች ካጎናጸፈው በኋላ እኔን ተገዙኝ ማለት የሚገባው አይደለም የሚጠበቅም አይደለም ወዕቡዱን من دون الله አይልም ይሄ ለነብይና ለመልእክተኛ የማይሆን ነገር ነው ለማንም ሰው የሚገባ አይደለም لا ينبغي لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته ሰዎች እንዲያመልኩት ማዘዝ ወይንም አምልኮ ሲያደርጉለት ራሱ እንዳላየ ሆኖ አድበስብሶ ማለፍ ራሱ ጦያን ነው ድንበር ማለፍ ነው ይሄንን ግን አህለ ኪታብ አድርገውታል اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم لا ሊቃውንቶቻቸውንና መነኮሳትን ከአላህ ሌላ አማልክት አድርገው ያዟቸው የመርየም ልጅ ኢሳንም እንደዚሁ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو
አንድን አምላክ ብቻ እንጂ እንዲገዙ አልታዘዙም ከእርሱ በስተቀርም አምላክ የለም سبحانه وتعالى عما يشركون ጥራት ለሱ የተገዛ ይሁን سبحانه عما يشركون ከሚያሻርኩት ነገር ሁሉ የጠራ እሱ ነው ይላል وفي المسند وسنن الترمذي أن علي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدوه አንድ ክርስቲያን ሰለምተ የነበረ علي بن حاتم ይባል መጥቶ ተለይች እንኳን እንደው ከአላህ ሌላ አማልክት አድርገው አልያዟቸው ምን እስከማውቀው አላቸው قال بل እንዴ ተደንብ ነው እንጂ ተከሰተው انهم احلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم حراما ፈቀዱላቸው حلالን ከለከሏቸው ከዛም ህዝቦቹ በጭፍን ተከተሏቸው فتلك عبادتهم اياهم ነሱን አመለኩ ማለት እኮ ይሄ ነው አለ ስለዚህ አህባር የዚሁም ደግሞ የጥመት መሻይኾችም አሉ ይሁዳን ብቻ አሻግረን ማሳየት ነሳራን ብቻ መኮነን ሳይሆን ቤታችን ችግር ካለ ማንሳት የግድ ነው የሚሆነው እንዲሰገድላቸው እንዲመለኩ መስማቸው እንዲታረድ ደስ የሚላቸው የሚወዱ አሉ ደም ጀምሮ የሚያሳዩ ሁሉ አሉ ይሄው መታያቸው ራዋፊዶቹ ናምኖቹ ማለት ነው ሸርዑ የሚናገረውን ትዞ የነሱ ቃል እንዲከበር የሚፈልጉ አሉ هؤلاء ضلال ተማሞች ናቸው የኩፍር ተጣሪዎች ናቸው ولكن كونوا ربانيين ነብይ ማለት የሚገባው يقول الرسول للناس كونوا ربانيين ማለት ምንድነው ابن عباس እና በርካታ ሰለፎች እንደፈሰሩት حكماء علماء حلماء ሶስት ነገር ያዘ ነው ረባኒ ማለት ወደ ረብ ወደ አላህ የተጠጋ ማለት ነው ሶስት ነገር ይዟል ጥበበኞች አዋቂዎችና ትግስተኞች ማለት ነው ይሄ ነው ረባኒ የሚባለው ጥበብ ያለው ዕውቀት ያለው ታጋሽነት ያለው የነብዩ ባህሪ ራሱ ዋናው ይሄ ነው وعن الحسن يعني اهل عباده واهل تقوى የዒባዳና አላህን የመፍራት ባለቤቶች ሁኑ ወደ አላህ የሚያቀርባቸውን ሰው ነው ነብዩ ማለት የሚገባው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያሉት ይሄንን ነው بما كنتم تعلمون الكتاب كتابون የምታስተምሩ በመሆናችሁ አስተማሪ የሆነ ሰው መጀመሪያ በሚያስተምረው ነገር ሰርቶ መገኘት አለበት ለሰው መንገር ብቻ አይደለም አላህን ፍሩ ይያለ ሰውን ይሰብካል ለራሱ ደግሞ አላህን የማይፈራ كما قال الشاعر وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من ثيابك تسطر ተቅዋን ትገልጸዋለህ ተቅዋ ያለህ ትመስላለህ የኃጢአት ደግሞ ሽታ ካንተው ልብስ ላይ ነው የሚሸተው ብሎ ይገልጸዋል ማለት ነው አሁንም ሙዓልም الكتاب የሆነ ሰው عامل بالكتاب መሆን አለበት حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها وبما كنتم تدرسون በምታጠኑትም ማለት መራመራላችሁ መጽሐፍ ታገረባብጣላችሁ ይሄ መጽሐፍ ለሰው ከመንገራችሁ ወይ ራሳችሁ ልትሰሩበት ይገባል تدرسون ማለት تحفظون الفاظه ተብሎም ይፈሰራል ቃሉን ተሸመደዳላችሁ ولا يأمركم ليذاتهم ما يقبام عند نبي أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ملائكة وجنا نبي وجنا عمالك سندتارقوا آيات زم نبي إيه إلا جبريل ميكائيل عمالك تارقوا مياز ويم عيسان ويم ليلان أكال نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا دم بالنسو أساسا ولي يميلتم أربابا من دون الله هو الزند أنبياء آية استمروا مكنياتهم هي كفر كالله يعلم مملك كفر أيأمركم بالكفر فكفر زاداتكم انديالا أي لا يفعل ذلك هي بتراش هذا القوم نبي بعد إذ أنتم مسلمون نانت سلماتشو الله يتجزاتشو الله نبي يدمون دقنا كفروا للاتشو يما يتكبكنا ما يتحسب نقر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كانت بفيد ملكتنيا لكنم كان يستقر أملاك يلمنا نناملك بلن وحيا ورنبت بهون إنجيلا ما أنم نبي كذي دعوة وجي يتلي دعوة هذا الرجاء يلم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ከረህማን ሌላ የሚመለኩ አማልክቶችን አድርገናል እስቲ ከየቀደምት አንቢያዎችም ይጠየቁ ታሪካቸው ይፈተሽ ይመርመር እስቲ ይገኛል ወይ
በጭራሽ የሚል ቢኖርማ ومن يقول منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم ከነሱ መካከል ከአላህ ሌላ አምላክ ነኝ የሚል ካለ ጀሃነምን መነደዋለን ማለት ለኢን አሽረክተ لا يحبطن عملك ብታሻርክ ስራህ ይበላሻል ይላቸዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ከተውሂድ ውጪ አንቢያዎች የትኛውም አጋጣሚ ተውሂድን የሚቃረን ነገር አይናገሩም አይገባቸውም ከነሱ የሚጠበቅም አይደለም ከተልኳቸው ጋር ተቃራኒ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው درس እዚሁ ብናቆመው የተሻለ ይሆናል ሰዓታችንም ደርሷልና سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك